पेपर भावें कोई भी होवे पर आम तौर पर देखा गया है कि कैंडिडेट्स बहुत बार आके गल करते हैं कि मैं क्वेश्चन तो किए सीगे 90 पर मेरे और ठीक सीगे मेरे 80 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन जो गलत भी होए तो भी मेरे नंबर जोड़े सीगे वो बनने चाहिए सी 2.5 नंबर कट के बेसिकली जोड़े सीगे मेरे नंबर तकरीबन 77.5 बनने चाहिए सीगे पर नंबर मेरे 65 आए ने या 60 नंबर आए ने ना ये नंबर घट किवें गए या कोई कैंडिडेट्स ये भी आके कहता है कि मैं क्वेश्चन 60 किए सी पर नंबर मेरे 70 आ गए ये किवें हो जाता है। आम तौर पर देखा गया है कि जदों भी पेपर शिफ्टां दे विच होवे तां ਇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ या पंजाब पुलिस का पेपर है या कोऑपरेटिव बैंक का पेपर होएगा या कोई भी पेपर होएगा जदों भी पेपर शिफ्टां दे विच होएगा तो यह प्रोसैस ऑफ नॉर्मलाइजेशन जिहड़ा है इनू यूज़ किया जाता है और इहदे विच नंबर जिहड़े सीगे तुहाडे उपर नीचे हो जाते हैं। और इसका प्रोसैस लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि इस प्रोसैस की होएगा है कुछ टर्म्स ने जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करन लग्या इत्थे है। नाउ यह प्रोसैस दे विच एक ही टर्म है दैट इज़ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹ। ਨਾਓ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋ ਉਸ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਥਡ ਆਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਹਨੂੰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਈ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਅਖੀਰ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਟਾਪ 0.1% ਆਫ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਟਾਪ 0.1% ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ। दैट मीनस ਇਹਦਾ मतलब की होया कि लेट अस से कोई 10 शिफ्टां दे विच पेपर होया और 10 शिफ्टां दे विच लेट अस से कोई 1 लाख कैंडिडेट अपीयर होया 1 लाख कैंडिडेट अपीयर होया तो 1 लाख कैंडिडेट का 1% कितना होएगा 1000 0.1% कितना होएगा 100 तो टॉप के जिहड़े 100 कैंडिडेट ने उन्हां दे एवरेज मार्क्स की बनणगे वो चीज़ इत्थे आ जाएगी ठीक है जी। नाउ यह चीज़ इस नूं किवें एक्सप्लेन करते हैं? ये हैगा दिस इज सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट्स। नाउ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ 1 ਲੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ। स्टैंडर्ड डिवीएशन हूँ स्टैंडर्ड डिवीएशन की चीज़ हैगी है मैं अगे थोड़ा जा होर समझाना पर पहला सिर्फ ये समझ लो कि दिस इज़ ए स्टैंडर्ड डिवीएशन जी सी और एवरेज नंबर जोड़े सीगे पूरे 1 लाख कैंडिडेट के उन्हों का सम टोटल है। फिर आह वाली जी टर्म है थोड़ी हूँ इत्थे MTI इसका मतलब है आई शिफ्ट दे विच एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% कैंडिडेट्स। नाउ लेट अस से कि तुहाडी शिफ्ट दे विच 10,000 कैंडिडेट अपीयर होया सीगा तो 10,000 का 1% कितना बनेगा ठीक है जी 100 और 0.1% कितना बनेगा 10। दैट मीनस तुहाडी जिहड़ी शिफ्ट सी उहदे विच 10 कैंडिडेट्स दे एवरेज मार्क्स किन्ने बने ठीक है जी ਉਹ राउंड अप करके जा सीगा ਉਹ टर्म इत्थे आ जाएगी। फिर इत्थे इस जगह के उत्ते की आएगा दैट विल बी सम ऑफ द मीन मार्क्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ द आई शिफ्ट। तुहाडी शिफ्ट दे विच
एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स दे, दैट मीनस कि जो 10,000 स्टूडेंट थोड़ी शिफ्ट च अपीयर होए उन्होंने एवरेज नंबर किन्ने ने और जमा स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है जी, वो टर्म इत्थे आ जाएगी। इस चीज़ को किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे इत्थे नाउ दिस इज ये थोड़े नंबर किन्ने आए ने, तुसी आई शिफ्ट विच अपीयर होए हो, पहली गल तां है, ठीक है जी। थोड़ा नाम की है जे, थोड़ा नाम है आई जे, ठीक है जी, और वो थोड़े नंबर किन्ने आए ने, आपां अज्यूम कर लैंदे कि थोड़े नंबर 75 आए ने, कि थोड़े नंबर 75 आए ने, ठीक है जी। माइनस एम आई क्यू, हुण एम आई क्यू की होया इज द सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ द आई शिफ्ट। बेसिकली आही जी शिफ्ट जी फिगर सीगी वही इत्थे आ जाएगी, यही वाली फिगर इत्थे आ जाएगी, ठीक है जी, प्लस एम जी एम क्यू। नाउ एम जी एम क्यू जी फिगर हैगी है इहनूं की कहने आपां, दैट इज मीन ऑफ शिफ्ट, दिस इज मीन ऑफ शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है जी, मीन ऑफ शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ ऑल शिफ्ट्स। नाउ थोड़ा जा इन दोबारा समझते आप, दैट इज इहदा की मतलब होया मीन ऑफ शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन, ठीक है जी, दैट मीनस जेड़ी शिफ्ट दे विच एवरेज नंबर सब तो ज़्यादा आए सीगे, ठीक है जी, प्लस स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ ऑल शिफ्ट्स, दैट मीनस पूरे 1 लाख कैंਡੀਡੇਟ ਦਾ स्टैंडर्ड डिवीएशन ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। सो ਇਹ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 5 ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 5 ਡੈਸੀਮਲ, 5 ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ, दैट मीनस ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, इसका यह मतलब होया, ठीक है जी। सो इसे करके मैं कहना कि थोड़े वास्ते एक नंबर जोड़ा है वो बहुत जरूरी है, तो इस वास्ते जी सी उस हिसाब के सानू तैयारी करनी चाहिए है, और इत्थे किवें एक नंबर के नाल कित्थे जाके फर्क पै जाना उस चीज़ को आपां समझण दी कोशिश करते हैं। हुण आपां इत्थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपां की लै रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपां लै रहे हैं कि 2 शिफ्टां दे विच पेपर होया, ठीक है जी, और दिस इज शिफ्ट आई शिफ्ट, ठीक है जी, शिफ्ट 1 कह लिए, शिफ्ट आई कह लिए, और शिफ्ट 2 आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल जी लैके चल रहे हैं इस वे कि 2 शिफ्टां दे पेपर होया, दैट इज आई शिफ्ट जिहदे तुहाडा तुसीं अपीयर होए हो और तुहाडा नाम जे है, तुहाडे नंबर 75 आए ने। हुण बाकी कैंਡੀਡੇਟਸ दे किन्ने किन्ने नंबर आए ने इस शिफ्ट दे विच, दैट इज ए कैंਡੀਡੇਟ है उहदे 50 नंबर आए ने, बी दे 55 नंबर आए ने, सी दे 45 नंबर आए ने, किसी दे 35 आए, किसी दे 90 आए, किसी दे 30 आए, किसी दे 15 आए, 85 90 75 तुहाडे नंबर आए ने। इन्हां दा एवरेज की है, टोटल दा एवरेज कितना बनया, ठीक है जी, ये 57 एवरेज बन गया है, ठीक है जी। हुण स्टैंडर्ड डिवीएशन कढ़ रहे हैं आपां इहदे चों, 50 दे विचों 57 माइनस कर देते -7, ठीक है जी, 55 दे विचों 57 माइनस किया -2, 45 चों 57 माइनस किया -12, 35 चों 57 माइनस किया -22, ठीक है। इस तरीके नाल असीं इस तरह माइनस कर लेते और साडे कोल आह वाली फिगरां आ गईयां, और हुण इसे दा स्क्वेयर कर दिता, आपने की कर दिता, इहदा इनू स्क्वेयर कर दिता, इहदा स्क्वेयर कर दिता, -7 इंटू -7 की हो जाएगा 49, -2 इंटू -2 की हो जाएगा 4, -12 का स्क्वेयर करें 144, सो सारे का स्क्वेयर कर दिता और साढ़े को टोटल की बन गया 6460, ठीक है जी। हुण जदों आपां ने इहदी स्टैंडर्ड डिवीएशन कढ़नी है तो वो स्टैंडर्ड डिवीएशन आपां किवें कढ़ांगे, लेट अस इस बैच की स्टैंडर्ड डिवीएशन किवें कढ़ांगे, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि 6460 टोटल कितने कैंਡੀਡੇਟ सीगे, 10 कैंਡੀਡੇਟ सीगे, ठीक है जी। सो इन्हां नूं कितनी बन जाएगी, तुहाडा एवरेज कितना बन गया 646 बन गया, ठीक है जी। 646 का हुण इहदा अंडर रूट कर लो, ठीक है जी, इनू की कर लो, इहदा स्क्वेयर रूट कढ़ लो। सो जदों असीं इहदा स्क्वेयर रूट कढ़ांगे, ठीक है, 646 का स्क्वेयर रूट कढ़ांगे, सो उहदा साडे कोल जिहड़ा स्क्वेयर रूट आ जाएगा दैट विल बी 25.41653, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड डिवीएशन, ठीक है। चलो अगे चलते हैं।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ 20 ਦੇ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਏ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਦਿਸ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ 70 ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ 80 ਆਏ ਸੀ, 95 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 63 ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਸੋ 63 ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। 13 ਦਾ -13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 169, 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 64, 18 ਦਾ 324, 28 ਦਾ 784, 12 ਦਾ 144, 33 ਦਾ 1089, 48 ਦਾ 2304। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 13320। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 661। ਇਹਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 25.71001, 25.71001। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੌਪ 0.1% ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10% ਆਫ ਆਲ, 10% ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 10% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 2 ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨੇ 95 ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪ 10% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ, ਇਹ 95 ਬਣੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 57 ਨੰਬਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 69 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਮੀਨ 75 ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 75 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ 10% ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, 2 ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਬਣੇ 95। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 95 ਬਣੇਗੀ। MGQ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 63 ਸੀਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ MGQ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ 63 ਪਲੱਸ 25.71001, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 88.71001 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੌਪ 10% ਆਫ ਯੋਰ ਸ਼ਿਫਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਈ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੌਪ 10%, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 10% ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਬਣਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, 90 ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ MIQ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਪਲੱਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 57 ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 25.41653, ਦੈਟ ਇਜ਼ 82.
41653 ਉਹ ਫਿਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ। MGM ਮੀਨ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੀਨ, ਸ਼ਿਫਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਫਿਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਸੀ 69। ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਟੋਟਲ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ 25.71 ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ 71001 ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਟੋਟਲ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਉਹ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ 95 ਮਾਈਨਸ 88.710001 divided by 90 minus this multiplied by 75 minus 8241,653 plus 69 plus 2571001, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, -6 this plus 94 this, ਤਾਂ 88.55849, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 75 ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, 88.55849। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਨੋਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।